आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर मलिहा। खुदावंद आपको फैमिली को बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद इसी तरह से कसरत से आपको अपने जलाल के लिए, अपने कलाम को फैलाने के लिए यूज़ करता रहे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पास्टर सुहेल को इनवाइट करूँगी कि वो आएँ और खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो खुदावंद के लोगों के साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जी पास्टर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सिस्टर साइमा, थैंक यू सिस्टर मलिहा। खुदा आप दोनों बहनों को बड़ी बरकत दे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के उस कदूस नाम के लिए, खुदा के उस कलाम के लिए जिसके वसीला से हम सब खुदा के नाम में जुड़े हुए हैं। और मैं आप सबको खुदा की ज़ुरी में वेलकम भी करता हूँ और शुक्रगुजार है उस खुदा के जो हम सबको हर रोज़ ये मौका अता करता है ताकि हम खुदा के नाम में बढ़ने वाले हों और खुदा की ज़ुरी में हम सब खुदा के कलाम को सुनने वाले हों। हम खुदा की हज़ूरी में इस बात को बाखूबी तौर पर जानते हैं कि ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर हर पल हर रोज़ सफरिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस हमारे इर्द गिर्द ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर बहुत से हालात का मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें इस बात को बाखूबी तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दुनिया की डिज़ायर्स, दुनिया की शान शौकत, दुनिया दा रुपया पैसा, दुनिया दे लालच, दुनिया दी ख्वाहिशात साडी जिंदगी दे विच नहीं आउणियां चाहिदियां। जिवें असीं खुदा दे कलाम दे विच सुनने आ कि उंज दा ही मिजाज रखो जिंदा मसीह यसू दा मिजाज है। कल असीं सुनिया बड़ी खूबसूरती दे नाल खुदाम दी बेटी दे वसीला ते असीं जदों जदों खुदा दा कलाम सुनने वा, खुदा दा कलाम साडी जिंदगी दे विच ताजगी नूं लै के आउंदा वे। बाइबल मुकद्दस दी 5वीं किताब अस्तिशना दी किताब ओदा 28वां बाब अज असीं खुदा दे कलाम दे विचों असीं पढ़ांगे भी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुदा दे कलाम दे ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पढ़ने लगे हैं। डिट्रोनमी चैप्टर 28 और उसकी पहली आयत ਨੂੰ मैं खुदा दे कलाम दे ਵਿੱਚੋਂ पढ़ना वा। खुदा दा कलाम कहंदा वे, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मान कर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत होता है। आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर हर पल हमें खुदावंद के कलाम की कुदरत और खुदा के जलाल और खुदा के जोर में बढ़ने के लिए आगाह करता है। हमें खुदा के साथ चलने के लिए तंबीह करता है। खुदा दे नाल सानू खुदा दा कलाम हर रोज ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ खुदा दे कलाम दे ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਨ पढ़िया कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफिशानी के साथ मानना। अब खुदा की बात जो है हमें मानने के लिए जाफिशानी मतलब कि हमें जान लगानी चाहिए। हमें अपनी जान के अंदर इस बात को साबित करना है, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने सोल के अंदर, अपनी स्पिरिट के साथ इस बात को हमने अपने आप को तैयार करना है। सम टाइम हम जो भी काम हम जान फिशानी के साथ करते हैं, जान मार कर करते हैं, उसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी की सूरत में देखते हैं। और फिर ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
कोई भी काम आप कर लें, घर का काम हो, अपनी जॉब का काम हो, किसी के लिए आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप जान मार कर काम करते हैं, यानी कि अपनी जान को दुख पहुंचा कर, ठीक है, जान को दुख पहुंचा कर जो काम आप करते हैं, उसका रिजल्ट आम तौर पर दूसरे कामों को करने से ज्यादा होता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम भी हमें ये बात कहता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें, ठीक है, अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें कि हमने खुदा का काम जो है वो मींस के एवी एवी नहीं करना, कि वेखो वेखी नहीं करना, मींस के कोई और काम नहीं पे आंदा ते चलो ए काम ही कर लेने आ, चलो कोई और काम नहीं पे सीधा आंदा, खुदा दे नाल ही चल के वेख लेने, नहीं नहीं नहीं, खुदा के हुक्मों को, ठीक है, खुदावंद आगे चल के अगली आयत में कहते हैं, खुदा अपने बंदा के वसीला से इस बात को जाहिर कर रहा है कि उन सब हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं। और खुदा के हुक्म क्या थे? खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से क्या करो? मोहब्बत करो। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर हम हुक्म चाहते हैं कि हम हुक्म माने खुदा के, ठीक है, हम चाहते हैं हम खुदा के साथ चले, लेकिन हम अपने सारे दिल के साथ खुदावंद अपने खुदा को खुदा ही नहीं मानते, हम अपने सारे दिल के साथ खुदा के साथ मोहब्बत करते ही नहीं है। वो कहता है कि आजमा कर देखो मैं कितना मेहरबान हूं, ठीक है, आजमा कर देखो कि मैं कितना कुदरत वाला हूं। और बेशक खुदा का कलाम कहता है कि आज के दिन जो मैं तुझको देता हूं, एहतियात के साथ, जब हम जान फिशानी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, हम एहतियात करते हैं, हम हर तरह के डू एंड डोंट्स को सामने रखते हैं, ताकि किसी भी तौर से हमारी मेहनत क्या ना हो जाए, हमारी मेहनत जाया ना हो जाए। अगर आप कोई खाना पका रहे हैं, ठीक है, खाना पकाते हुए आप क्या देखते हैं? आप उसके ऊपर खड़े रहते हैं, उस जगह पर खड़े रहते हैं कि कहीं आपकी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। अगर आप कोई भी और काम कर रहे हैं घर का, या कोई भी जॉब पर काम कर रहे हैं, आप फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, ताकि आप एहतियात के साथ करें और उसका रिजल्ट आपको मिले। मेरे बहन और भाइयों, मसीह ईमानदार की जिंदगी के अंदर सफरिंग सफरिंग है, लेकिन उन सफरिंग के अंदर जब हम एहतियात के साथ चलते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बरकत की सूरत में नजर आता है। अस्तिशना की किताब उसके 28वें बाब के अंदर हमें पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक जो है वो बरकत के बारे में मिलती है, प्रोस्पेरिटी के बारे में खुदा का कलाम में बताता है। लेकिन आगे चल के 15वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हमें जो लानतें हैं, ठीक है, जो लानतें हैं उसके बारे में हमें खुदा के कलाम के अंदर पता चलता है। नाफरमानी के नताइज, ठीक है, डिसओबीडियंट जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम ओबीडियंट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक हमें पता चलता है। लेकिन नाफरमानी के नताइज हमें यहाँ पर पता चलते हैं 15वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। और याद रखें कि खुदा का कलाम हमें लानत के बारे में सिखाता है। ये लानत ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे शायद हमें हमें कुछ सबक मिलेगा, बल्कि सबक नहीं, वो लानत तबाह बर्बाद कर देती है इंसान की जिंदगी को, ठीक है। याद रखें कि लानतें जो आती हैं वो तबाह बर्बाद करती हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है, जो बरकत के वादे हैं, वो बरकत के वादे खुदा के कलाम में तब ही पूरे होंगे जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, जब हम खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपने सारे दिल से खुदा को मोहब्बत करेंगे, ठीक है। हम ये तो कहते हैं दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु इसको तूने बनाया है, ठीक है। हम कहते हैं कि जेब ना वेखी क्योंकि मैं कमाई है, ठीक है। बहुत से लोगों की सोच ऐसी होती है, नहीं है तो मेरी मेहनत दी कमाई है, हाँ हाँ खुदा ही देने ने, खुदा दे काम करने ने, खुदावंद ने पैसा देना वे, ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े ओवर टाइम लगा के काम कीते, ਅਸੀਂ ਤੇ बड़ी मेहनत नाल ये काम कीते ने। मेरे भैणों ते भरावो याद रखो कि खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ कि जहां तेरे पांव के तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने, मेरे खुदा ने, तुहाडे खुदा ने सानू सारियां नू बरकत देने दी कसम खाई है। ठीक है, खुदा ने मेरी ते तुहानू सारियां नू जद असीं खुदा दे हुक्म मानने आ ते खुदा कहंदा जी मैं अपने बेटे ते बेटियां नू, उन्हां दी औलाद नू, उन्हां दे घर दे विच मैं उन्हां दे उत्ते मैं वक्त मीह बरसावांगा। ठीक है, तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। खुदावंद आसमान की जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। आसमान जिहड़ा अच्छा खजाना है, सारे खजानियां तो वध के सब तो अच्छा खजाना किहड़ा है? आसमान दा खजाना है। कहना तेरे उत्ते खोल देगा ताकि तेरे मुल्क में वक्त पर मीह बरसे और तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ,
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਨਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਨਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਲਾਨਤ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਨਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਏ ਦੇ ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾਨਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਨਤੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਬਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤਬੇ ਦਖਤ, ਬੁਖਾਰ, ਸੋਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਦੀਦ ਹਰਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾਫਰਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੈ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਯਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਬਾਬ 23 ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ मैं आज
اسی رستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اور تم خوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں، ایک بھی بات نہ چھوٹی۔ یہ باتیں تمہارے حق میں پوری ہوئیں اور ایک بھی ان میں سے رہ نہ گئی۔ ہالےلویا۔ خدا ساڈا خدا جڑا وے او خدا دی معموری نو ظاہر کردا وے، خدا دے وعدے، خدا دے کماں نو پورا ہون دے بارے وچ سانو دس دے نے خدا دا کلام کہندا ہے، یشوع کہندا ہے میں جاننا وا، میں اوہی رستے جاواں گا جس رستے خدا دے کلام دے مطابق خدا نے میرے نو اچھیاں اچھیاں گلاں دسیاں، ٹھیک ہے۔ تے میں یہ گل جاننا کہ جنیاں گلاں خدا نے میرے نال کیتیاں نے او پوریاں ہوئیاں نے، ٹھیک ہے۔ تو نہ چو کوئی بھی ایک رہ نہیں گئی۔ کیوں نہیں رہ گئی؟ کیونکہ خدا بھلائی دا خدا ہے۔ 15ویں آیت وچ کہندا ہے سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداوند تمہارے خدا نے تم کو ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئی، اسی طرح خداوند سب برائیاں بھی تم پر لائے گا، ٹھیک ہے جی۔ خدا دا کلام کہنا ہے کہ جویں خدا نے اچھیاں چیزاں لے کے آندیاں نے ساڈے اُتے تے انہاں وچ کوئی بھی گل رہی نہیں ہے۔ کی تسی محسوس کردے ہو کہ جڑیاں گلاں خدا دے کلام دے مطابق خدا نے کیتیاں نے تہاڈی لائف وچ پوریاں ہوئیاں نے؟ جواب دو، پوریاں ہوئیاں نے یا نہیں؟ پوریاں ہوئیاں نے، ڈیفینیٹلی پوریاں ہوئیاں ہونگیاں ہے۔ ذرا میسیجز لکھ کے دسو پوریاں ہوئیاں نے یا نہیں پوریاں ہوئیاں؟ آمین سارے پہ لکھ دینے پوریاں ہوئیاں نے، ہالےلویا، ٹھیک ہے۔ سارے لکھ کے دسو کہ پوریاں ہوئیاں نے یا نہیں پوریاں ہوئیاں ہے جی۔ جے اچھیاں چیزاں پوریاں ہوئیاں نے تے یاد رکھو کہ برے کرو گے تے وہ بریاں چیزاں بھی پوریاں ہونیاں نے ساریاں چیزاں دے وچوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ خدا جڑا وے او قدرت دا خدا ہے، او دے کوئی بھی کئی ہوئی گل رہ نہیں سکتی۔ او خدا نے اگر کرسز لکھیاں نے تو کرسز انسان نو تباہ تے برباد کرنا والیاں نے، انہاں چیزاں دے وچوں باہر نکلنا وے۔ میری یہ تہاڈی سارے نال التماس ہے کہ اسی وفاداری کر کے بھی اسی پیچھے نہ رہ جائیے، اسی خدا دے نال چل کے بھی پیچھے نہ رہ جائیے، اسی خدا دے حکماں تے چل دیاں بھی اسی پیچھے نہ رہ جائیے، بلکہ خدا دی وفاداری دے وچ رہندیاں ہویاں خدا دے کولوں اونجی برکتاں پائیے جویں ساڈا خدا ہے وے۔ ہالےلویا۔ جویں ساڈا خدا سانو برکتاں دیندا وے، جویں خداوند ساڈا خدا ہر طرح دی وبا تو سانو محفوظ رکھدا ہے۔ وباواں انسان دے تے آندیاں نے، کرونا آیا کڈی لانتی بیماری سی، لیکن خدا نے بچا کے رکھیا، بیکاز اسی ڈکلیئر کیتا کہ کرونا ساڈے لیے نہیں ہے۔ اے کرونا جان لیوا بیماری بڑے جے لوکاں لی بنیا، لیکن ایمانداراں نے اس چیز نو ڈکلیئر کیتا۔ ایمانداراں کیا کہ کرونا از ناٹ فار اس۔ میں اپنی فیملی ڈکلیئر کیتا، اسی سارے دی فیملی دے لی نام بنام لے کے ڈکلیئر کیتا، کیونکہ اسی برکت دے فرزند دا۔ ہالےلویا۔ خدا دا کلام کہندا ہے کہ بیماریاں، کمزوریاں انسان تے ایمانداراں دی زندگی نو کچھ بھی نہیں کر سکدیاں، کیونکہ خداوند ساڈا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ ویکھو نافرمانی دے نتائج، نافرمانی دے رزلٹ اسی دیکھنے ہیں کہ کی ساڈی لائف دے وچ ہوندا وے۔ او بیمار جدوں ہوندا ہے بندہ تے او جان لیوا بیماریاں ہو جاندیاں نے، او دی جان نو لے کے جاندیاں نے، لیکن باریک لوکی نے جدوں خدا دے نال وفادار دے نال چلدے نے تے خداوند انہاں دے اُتے شفا نو نازل کردا ہے۔ ہالےلویا۔ جاندیاں وی اوندیاں وی ہر طرح دی رستے دے وچ لوکی انہاں دے بارے وچ کہندے نے کہ خدا دے لوکی نے، تو کہندے نے کہ ساڈے خدا نے ساڈے اُتے برکتاں دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ خدا آسمان دے خزانے ساڈے تے کھول دیندا ہے۔ کہ اسی اس گل نو بڑے دعوے نال کہہ سکنے ہاں کہ اسی خدا دے بیٹے تے بیٹیاں واں، کہ اسی گل نو کہہ سکنے ہاں کہ اسی اب خداوند دے بیٹے تے بیٹی واں۔ میں تانوں گل دے بارے چ اج دسنا چاہنا وا کہ اپنی لائف نو ریویو کریا کرو، ٹھیک ہے۔ اپنی لائف نو ریویو کریا کرو، اپنے آپ نو جانچیا کرو کہ آیا اسی پربھو دے نال صحیح چلن ڈے وا یا نہیں۔ میں تانوں اپنی مثال دینا وا، میں زیادہ دور نہیں جاندا، میں اپنے تو سٹارٹ کرنا۔
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ 'ਚ ਖਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਨ ਯੂ ਰਿਵਿਊ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਬੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਆ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾਈ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। whatever you do in your life, each day, single time, every time, review yourself। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ, ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ 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 ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਸਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋਨੀਆ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗॉड bless you all।